رانو چڑیا اور نکی بارش میں دانا لے کر گھر واپس آ رہی تھیں کہ راستے میں بارش تیز ہو جاتی ہے۔ وہ دونوں بارش سے بچنے کے لیے ایک درخت میں بنے گھر میں گھس گئے۔ رانو چڑیا کی بیٹی نکی چڑیا نے جب دیوار پر لگی تصویر کو دیکھا تو پوچھنے لگی، مما یہ گھر کس کا ہے؟ اور وہ پرندے آ کر ہمیں گھر سے ہی نکال دیں گے، اور یہ تصویر کس کی ہے؟ بیٹی، یہ گھر انہیں دو خرگوش بہن بھائیوں کا ہے جو شاید کچھ دنوں کے لیے اس جنگل کو چھوڑ کر کہیں بازار گئے ہیں۔ گڑیا تھوڑی دیر خاموش رہی اور پھر بول پڑی، مما میں تھک گئی ہوں، اور کتنی دیر لگے گی بارش رکنے میں؟ گڑیا بیٹی صبر کرو، تم بھی اس خرگوش کی طرح کر رہی ہو جو ہر وقت اپنی بہن کو تنگ کرتا رہتا، اور ایک دن وہ تو سوچنے لگا کہ میں اندھا ہو گیا ہوں۔ مما کیا وہ واقعی اندھا ہو گیا تھا؟ بیٹی پوری بات سن لیا کرو پھر بولا کرو۔ جوئی، یہ جو بنی ہے اس کی بڑی بہن ہے، کچھ دنوں کے لیے اپنی ماما کے پاس جا رہی تھی، دادی ماما جو ہوتی ہے نا بیٹی، اس کے پاس۔ بنی بہت اداس تھا، ابھی سورج ڈوب چکا تھا۔ بنی نے کھانا کھایا اور سونے چلا گیا۔ بنی بہت ڈر رہا تھا، اسے جوئی کی بات یاد آ رہی تھی۔ بنی جوئی کو یاد میں رونے لگا۔ کوئی گھنٹہ رونے کے بعد جب بنی نے آنکھیں کھولی تو اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مما کیا وہ زیادہ رونے سے اندھا ہو گیا تھا؟ گڑیا بیٹی پوری بات سن لیا کرو، تم بھی بنی کی طرح ہی سوچ رہی ہو۔ بنی نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جب بنی پریشان ہوا اور اسے لگا کہ وہ زیادہ رونے کی وجہ سے اندھا ہو گیا ہے، بنی سوچ رہا تھا کہ کب دن چڑھے اور وہ ڈاکٹر لومڑی کے پاس اپنا علاج کروانے جائے۔ سورج نکلتے ہی بنی کو ہر چیز صاف دکھائی دینے لگی۔ مما وہ تو رات کو اندھا تھا، اسے کیسے سب صاف دکھائی دینے لگا؟ بیٹی پوری بات سنا کرو، کتنی بار سمجھایا ہے کہ بات کو کاٹا مت کرو۔ بنی کو بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر رات کو اس کے ساتھ کیا ہوا۔ بنی نے سوچا چلو اب نظر آ رہا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے۔ سارا دن بنی اچھلتا کودتا رہا اور جیسے ہی رات ہوئی اور اسے پھر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جیسے ہی سورج نکلا بنی ڈاکٹر لومڑی کے پاس جانے کے لیے تیار ہوا، لیکن پھر سوچا ایسا نہ ہو لومڑی پکڑ کر اسے شیر کے پاس لے جائے اور وہ اسے کھا جائے۔ بنی نے بیگ اٹھایا اور شہر کی طرف نکل پڑا۔ وہاں سے بنی نے ایک دکان سے آنکھوں کی بیماریوں سے متعلق ایک کتاب پڑھی اور گھر واپس آ گیا۔ بنی کتاب پڑھنی شروع کی۔ ابھی اس نے آدھی کتاب بھی نہ پڑھی تھی، اسے بیماری سمجھ میں آ گئی کہ اسے نائٹ بلائنڈنس کی بیماری ہے۔ مما کیا وہ واقعی نائٹ بلائنڈ ہو گیا تھا؟ مطلب کہ اس کو رات کو دکھائی نہیں دینا تھا اور وہ صرف دن کو دیکھ سکتا تھا؟ گڑیا بیٹی تم بھی بنی کی طرح ہی کر رہی ہو، اسے نائٹ بلائنڈنس نہیں تھی۔ تم آگے میری بات کو غور سے سنو۔ اب بنی نے رونا شروع کر دیا کہ وہ رات کا اندھا ہو گیا ہے اور وہ اب رات کو نہیں دیکھ سکے گا، وہ تو صرف دن کو دیکھ سکے گا۔ بنی نے سوچا کہ کس طرح سے وہ اب رات کو دوسرے جنگل جا کر گاجریں چوری کر کے لائے گا۔ بنی نے پڑھا کہ یہ بیماری وٹامن اے کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بنی نے سوچا کیوں نہ وٹامن اے والی چیزیں کھائے، اس کی بینائی ہو سکتا ہے واپس آ جائے۔ بنی نے جلدی سے اپنی الماری سے کتاب نکالی اور پڑھنے بیٹھ گیا۔ بنی نے تمام چیزوں کی لسٹ بنائی جس میں وٹامن اے ہوتا ہے اور لینے چلا گیا۔ مما کیا وہ ساری چیزیں بازار سے لینے گیا تھا؟ نہیں بیٹی، وہ بازار سے لینے نہیں گیا تھا، اس نے سوچا کہ یوں ہی آس پاس کے جانوروں سے لے آتا ہوں۔ بنی سوچ رہا تھا کہ گاجروں میں بھی وٹامن اے ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اسے یہ بیماری کیوں لگی؟ آخر اس کے ساتھ ایسا کیوں رہا ہے؟ وہ تو اتنی گاجریں کھاتا ہے۔ وہ سب سے پہلے شکرکندی کے تلاش میں نکلا۔ بنی کو پتا تھا کہ شکرکندی بندر کو بہت پسند ہے، اس لیے وہ قریب ہی ایک بندر کے پاس گیا اور شکرکندی مانگی۔ بندر نے کہا ٹھیک ہے تو میں دے دیتا ہوں، لیکن اوپر آ کر لے جاؤ۔ بنی بیچارہ مشکلوں سے اس درخت پر چڑھا تو بندر چھلانگ لگا کر دوسرے درخت پر چلا گیا۔ اب بنی بیچارہ اس کے پاس نہیں جا سکتا تھا، وہ نیچے اتر آیا
बंदर बोला, ले लो, आ जाओ भाई, ऊपर आ जाओ। अब बन्नी दोबारा दूसरे तख्त पर चढ़ा और बंदर छलांग लगाकर तीसरे तख्त पर चला गया। बंदर काफी देर ऐसा ही करता रहा। मम्मा, क्या उसने शकरकंदी दे दी थी? बेटी, आखिर बन्नी थक कर बैठ गया। बंदर फिर कहने लगा, आ जाओ, ले लो। बन्नी दरख्त पर चढ़ने लगा और बंदर छलांग लगाकर आगे दरख्त पर चला गया। इस दफा इसके हाथ से शकरकंदी का टुकड़ा जमीन पर गिर गया। अब बन्नी ने जल्दी से शकरकंदी पकड़ी और भाग निकला। अब बन्नी मुर्गी के पास अंडा लेने चला गया। देखो मेरी प्यारी दोस्त, मुझे कुछ अंडे चाहिए। मुर्गी बहुत गुस्से में बोली। वो किस लिए? मैं असल में अंधा हो गया हूँ, बन्नी ने कहा। मुर्गी आगे से चिल्लाकर बोली, अच्छा तो मुझे ये बताओ, ये सामने क्या है? भेड़, बन्नी ने जवाब दिया। अब मुर्गी को बहुत गुस्सा आया। उसने छलांग लगाई और बन्नी के बाल नोचने शुरू कर दिए। तुम तो कह रहे थे तुम अंधे हो गए हो, और तुम्हें तो नजर आ रहा है। नहीं मेरी दोस्त, मैं रात का अंधा हुआ हूँ, बन्नी ने जवाब दिया। मुर्गी बड़ी हैरानगी से बन्नी को देख रही थी। मुर्गी को तरस आ गया और इसने बन्नी को कुछ अंडे दे दिए। बन्नी अंधे घर लेकर आ रहा था कि रास्ते में इसे कद्दू मिला। बन्नी खुश हो गया। चलो ये कद्दू भी आसानी से मिल गया, क्योंकि उसने पढ़ा था कि कद्दू में भी विटामिन ए होता है। बन्नी ने कद्दू उठाया और चल पड़ा। अभी वो 2 कदम चला था कि आवाज आई, रुक जाओ, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरा खाना चोरी करने की? बन्नी देख रहा था कि आवाज कहाँ से आई है, लेकिन इसे कोई भी दिखाई ना दिया। बन्नी चल पड़ा। मम्मा, तो वो आवाज किसकी थी? क्या वो कोई चुड़ैल थी या जिन था? मम्मा मुझे बताए, बन्नी बन्नी को क्या हो गया? क्या उसे जिन ने पकड़ लिया था? नहीं बेटी, सब्र भी किया करो। कितनी बार कहा है कि सब्र से पूरी बात सुन लिया करो। उसने इधर उधर देखा कि आवाज कहाँ से आई, लेकिन इसे कोई भी दिखाई ना दिया। बन्नी चल पड़ा। अभी वो चला था कि इसे लगा किसी चीज ने इसके पाँव पर काटा है। बन्नी ने देखा तो वो एक चूहा था। माफ करना, मुझे नहीं था पता ये तुम्हारा खाना है, बन्नी ने उदास लहजे में कहा। देखो, तुम मेरा खाना चोरी करके भाग रहे थे, अब मैं तुम्हें सजा दूंगा, नन्हे चूहे ने कहा। चूहे ने बन्नी की दुम को मुंह में डाला और अब बन्नी बेचारा भाग भी नहीं सकता था। चूहा बन्नी को लेकर एक दरख्त के साथ बांध देता है। बन्नी सोच रहा था कि काश इसे नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी ना होती और वो इस हालत में ना होता। बन्नी को बांधकर चूहा आराम से पास बैठ गया और मक्खन खाने लगा। थोड़ी देर में चूहा सो गया और बन्नी रस्सियां तोड़कर वहां से भाग निकला। दिन गुजर रहे थे। बन्नी मुख्तलिफ चीजें जमा कर रहा था अपनी आंखों के इलाज के लिए। आज बन्नी ने सोचा कि वो किसी मछली के पास जाएगा, क्योंकि इसने पढ़ा था कि मछली के तेल में भी विटामिन ए होता है, जो आंखों के लिए जरूरी है। बन्नी समंदर के किनारे गया, मछलियों को आवाज दी। एक मछली बाहर निकली। जी बताओ, क्या मसला है? मछली का मूड कुछ खराब लग रहा था। बन्नी ने डरते डरते कहा, देखो मछली बहन, मुझे तुम्हारा तेल चाहिए। क्या मतलब? मछली ने पूछा। असल में मुझे रात को नजर नहीं आता, और अगर मैं तुम्हारा तेल खाऊंगा तो मुझे नजर आने लगेगा। मेरे पास नहीं है तेल, मछली ने कहा। नहीं, मैं तुम्हें घर लेकर जाऊंगा और फिर तुम्हें पकाऊंगा और मशीन में डालकर तुम्हारा तेल निकालूंगा, बन्नी ने जवाब दिया। मछली को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। अच्छा, तुम मुझे मारना चाहते हो? मछली ने बन्नी को कान से पकड़ा और 2-3 घोंटे पानी में लगाए और फिर लाकर उसे बाहर जमीन पे पटक दिया। बन्नी के तो होश उड़ गए। इसके साथ ये क्या हुआ? बन्नी को लग रहा था कि इसकी हड्डियां टूट गई हैं। बन्नी वहां से आहिस्ता आहिस्ता चलता वापस घर आने लगा। बन्नी के जहन में ख्याल आया, क्यों ना गाय के पास जाए। मछली ने तो मदद की नहीं, हो सकता है गाय उसकी मदद कर दे, क्योंकि बन्नी ने पढ़ा था कि बीफ लिवर बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि इसमें काफी मुकदार में विटामिन ए होता है। चनाचे बन्नी गाय के पास पहुंच गया और बड़े प्यार से जाकर कहने लगा, प्यारी गाय, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। गाय खुश होकर बोली, हाँ बोलो बन्नी, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ। बन्नी खुश हुआ कि गाय इसकी मदद करने के लिए तैयार है।
दरअसल मुझे तुम्हारा लीवर चाहिए। क्या कहा? तुम मुझे मारना चाहते हो? नहीं प्यारी गाय, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मुझे सिर्फ तुम्हारा लीवर चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है, अगर मैं तुम्हें अपना लीवर दूंगी तो मैं जिंदा बच जाऊंगी? गाय को बहुत गुस्सा आया और बन्नी को जोर से टक्कर मारी और बन्नी बेचारा दूर जा गिरा। मम्मा, इतने दिन गुजर गए, क्या बन्नी की बहन जोई वापस नहीं थी आई? बेटी, वो थोड़े दिनों के लिए अपनी दादी के पास गई हुई थी और वो बस आने ही वाली थी। बनी चारा दर्द में कराहता घर वापस आया तो देखा कि जोई भी आ चुकी थी। बनी, ये तुमने क्या हाल किया है और घर में इतना कुछ क्यों जमा हुआ है? बनी की बहन जोई ने पूछा। बनी रोने लगा और जोई को सारी बात बताई कि इसके जाने के बाद इसके साथ क्या कुछ हुआ और ये भी बताया कि वो अब अंधा हो चुका है और इसे रात को बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। जोई ने बात सुनी तो हंसना शुरू कर दिया। बन्नी को गुस्सा आ रहा था कि वो देख सकता नहीं, अब रात में उसको नजर नहीं आता और जोई जो है वो हंस रही है। जोई ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला तुम्हें नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी है? दरअसल मैं जब तुम गई तो मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी और मैं रोता रहा। जब मैंने आंख खोली तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, मुझे तो चांद भी नजर नहीं आ रहा था। तुम्हें याद होगा हम चांद की रोशनी में गाजरे लेने जाया करते थे, लेकिन कुछ दिन हम नहीं जाया करते थे। बनी, इसी तरह शुरू के दिनों में और आखिर के दिनों में चांद नजर नहीं आता, सिर्फ दरमियानी रातों में इसकी रोशनी ज्यादा होती है। लेकिन जोई, जिस दिन मेरी बर्थडे थी इस दिन को चांद नजर आ रहा था। हाँ, लेकिन इस दिन चांद की 14वीं थी और दिन में चांद पूरा रोशन था। चलो अब रात हो गई है, सो जाओ। बन्नी कराता हुआ सोने के लिए चला गया और अब उसे यकीन हो गया था कि उसे नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी नहीं। कुछ ही दिनों बाद बन्नी जब रात को उठा तो उसने देखा पूरा चांद चमक रहा था और उसे सब चीजें दिखाई दे रही थीं। बन्नी को समझ आ चुका था कि ये सब चांद की वजह से हुआ था, क्योंकि इतने दिनों से चांद ही नहीं निकल रहा था।